ಕೂಡಾರ ತಿರುನಾಲ್ ಅಂದರೆ ಗೂಡಾರದ ಹಬ್ಬ. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೇರಳದ ಮುರಿಯಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಬೈಬಲ್ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ. ಆಳವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಹಬ್ಬವು ಬಹಳ ಉತ್ಸುಕತೆಯಿಂದ ಮುರಿಯಾಡ್ ಅಂದರೆ ಮೂರಿನಾಡು, ಗೂಳಿಗಳ ನಾಡು ಎಂಬ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದು ಮುಂದುವರಿತಿದೆ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರು 40 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಜನರು ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದಿಂದ ತಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಬಾಕಾ ಕಣಿವೆಗೆ ಇದು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತದೆ. ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿ 12 ಗೋತ್ರಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದಿಂದ ಜನರು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ರಕ್ಷಕರು, ದೇವರು, ಚಕ್ರವರ್ತಿಯೂ ಆದ ಎಂಪರರ್ ಎಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷಕರದಿಂದ, ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಅಸ್ತೂರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ? ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹ, ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಆನಂದವನ್ನು, ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ ಸರ್, ಇಷ್ಟೂರ ಎಲ್ಲರೂ ನಡೀತಿದ್ದಾರೆ, ವಯಸ್ಸಾದವರು ನಡೀತಿದ್ದಾರೆ, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ನಡೀತಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಸರ್? ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ಅನುಭವಿಸದೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಕವಾದ ಆನಂದ, ಸಂತೋಷ, ಉಲ್ಲಾಸ, ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ದೂರ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. I'm from Mumbai. Oh, I'm feeling very nice. I mean, you can just look at the atmosphere, how good it is. Actually, this rally is a very motivational thing because we know how big it is, and you know, we are doing it for our Appa, so we are really happy about this. റാലിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് ഞാൻ ഇതിനു മുന്നേ ഇവിടെ കുറേ പരിപാടികളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത്രയും ഡിസിപ്ലിനായിട്ടും അതുപോലെ അത്യുന്നതനായ ദൈവപിതാവിനെ മാത്രം മഹത്വപ്പെടുത്തിയിട്ടും ഇതുപോലൊരു പ്രോഗ്രാം ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. അതെ, സിയോൺ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ, എംപറർ ഇമ്മാനുവൽ ചർച്ച് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള എല്ലാ സംഭവവും. അതായത് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് വരുമ്പോൾ മുതൽ ഇവിടെ അറ്റം വരെ, അതായത് കണ്ണെത്തിയാ തീരാത്ത രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാർ ഒരേപോലെ ഒരേ അച്ചടക്കത്തിൽ ദൈവപിതാവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന അതിമനോഹരമായ ഒരു ശുശ്രൂഷയാണിത്. സിയോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദേവാലയത്തിന്റെ തിരുനാളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ റാലി ഇത്രയധികം ആളുകൾ ഈ മുരിയാടിനകത്ത് വന്നിട്ട് പോലും വളരെ അച്ചടക്കത്തോടുകൂടി വളരെ കമനീയമായ രീതിയിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ആശംസ ഞാൻ നേരുകയാണ് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ രീതിയിൽ. ഇത് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ റാലി, നിങ്ങളുടെ സൗഹൃദപരമായിട്ടുള്ള ഒരുമിച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രസ് കോഡൊക്കെ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുണ്ട്. വളരെ ഒരു പ്രത്യേകതര ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജിയാണ് ഇത് കാണുമ്പോൾ. മറ്റുള്ള മതങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റുള്ളതിൽ നിന്നും ഒരു വ്യത്യസ്തത ഇതിൽ കാണുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ആ സൗഹൃദം എല്ലാം നല്ല മനോഹരമായിട്ട് തോന്നുന്നു. ഒരു പ്രകൃതിയായിട്ട് ഇണങ്ങിയ ഒരു ഡ്രസ് കോഡിങ്ങും നിങ്ങളുടെ ഒരു വിശ്വാസവും നിങ്ങളുടെ ഒരുമിച്ചുള്ള ഒരു സൗഹൃദപരമുള്ള യാത്ര വളരെ മനോഹരമായിട്ട് തോന്നുന്നു. ನಾವಿಂದು ಕೂಡಾರ ತಿರುನಾಲ್ ಅಂದರೆ 1 ತಿಂಗಳ ಕಾಲದ ಆಚರಣೆಯ ಕೊನೆಯ ಅಂತಿಮ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಬಿಳಿಯ ವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿ ಜನರು ಸರೋವರದಂತೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಉಡುಪಿನ ಅರ್ಥವಾದರೂ ಐಕ್ಯತೆ, ಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯು ಇದರ ಪ್ರಬಲ ದೃಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಪರೇಡ್ನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆಯಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತು ಸ್ತುತಿಯ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು.
ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಿಯೋನ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. Sir, it's been from morning we are enjoying this event thoroughly. What makes you to celebrate this event yearly, sir? Actually, we, the children of God, come from different parts of the world to this place. And we call this place a holy place, where the name of God the Father is being proclaimed. So that is the reason this entire month is being dedicated to Holy Father. So we come here, we pray and we fast and do 24 hours adoration. Our belief is that the Holy Father is going to come to Sion. That is the reason we pray, we fast and we wait here in Sion. The other thing is that we all believe that the Jesus Christ is already on this earth. Now Jesus Christ is going to come to this Sion. We see Word of God, Isaiah 59:20, where the Jesus Christ is going to come to Sion, the children of Jacob who are turned away from sin. That's the only our faith. That is the reason we are very happy and joyfully celebrating this festival in Sion. Sir, many people from the globe are coming here. And how do you manage this crowd? They are very disciplined. And how about their accommodations? We do this preparation months ago, and we have got many God children around Sion who are ready to give accommodation for all the Sion children. And we too have security. We have got coordinators, zonal coordinators and regional coordinators who always instruct God's own children in Sion. The other thing is that all are having fear of God and all the children are very much obedient. That is the reason we have no difficulty in accommodation and managing all these children. Nice to hear that, sir. Thank you so much. Thank you. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಯುವಕರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡೋಣ. ಯುವಕರಾದ ನಿಮಗೆ ಕೂಡಾರ ತಿರ್ನಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕುಡರ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಏಕ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ, ಅಂದರೆ ಲೋಕದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಸೇರಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆನಂದದಿಂದ ಏಕಭರಿತರಾಗಿ ಆಚರಿಸುವ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ ಕೊಟ್ಟಾರ ತಿರ್ನಾಳ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಆಚರಣೆಗಳು ನಡೀತಿದೆ. ಹಾಗಿರೋ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯುವಕರಾದ ನಿಮಗೆ ಈ ಕೂಡಾರ ತಿರ್ನಾಲ್ ಹೇಗೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ? ಗುಡಾರ ಹಬ್ಬ ಎಂದರೆ ಐಗಿಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗುಲಾಮರಾಗಿದ್ದಂತಹ ಇಸ್ರಾಯೇಲರನ್ನ ದೇವರು ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಗುಡಾರಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿದರು. ಇದಾಗಿದೆ ಗುಡಾರ ಹಬ್ಬದ ಅರ್ಥ. ಆದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವ ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ದೇವರ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡುತ್ತಾ ಈ ಲೋಕವ ಕೊಡುವ ಕ್ಷಣಿಕ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕದೆ ದೇವರು ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನ, ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಪರಿಮಿತವಾದ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ಒಂದು ಅಪರಿಮಿತವಾದ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೊಂದು ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸೈತಾನನನ್ನ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸೋಲಿಸಿ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾದ ನಿತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಗುರಿಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. And that's a vibe of Festival of Tabernacle. Namaste, sir. Sir, since you have been in Sion, what is the impression about Sion? I'm Jose Chiklapalli. Right now, District Panchayat member, former Panchayat president. I think Sion spreading a feel of love and a feel of peace and feel of harmony. So I think it is the right way of right faith. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಪರಿಶುದ್ಧ ಬಲಿದಾನವು ಆಚರಣೆಯ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ರೋಮಾಂಚಕ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಮತ್ತು ಲೈವ್ ಸಂಗೀತಗಳು ಹೃದಯವನ್ನು ಮತ್ತು ಆತ್ಮವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ದೇವರ ವಚನದ ಚಿಂತೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಹಬ್ಬವು ಸಹಾನುಭೂತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಸಮುದಾಯದ ನಂಬಿಕೆ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಬಹಳ ಅನನ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ಆಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಇದು ಸತ್ಯ, ಸತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಜನರ ಜೊತೆ.